surveying based on instruments, compass survey, chain survey, and leveling survey. And the methodology used were mainly uh, triangulation and traversing. Now, today we are going to study about the construction materials, mainly for the construction of agricultural structures, farm buildings. Um, for that purpose, we will mainly cover this number of materials: bricks, sand, cement, aggregate, steel. Then using these ingredients, we will make concrete or mortar, PCC and RCC. Similarly, some roofing materials, woods, all these things. Okay, let's start from bricks. Um, Brick is the most oldest, durable, and cheap building material, and it is used both for exterior and interior wall, partitions wall, for construction of piers, foundations, footings, and load-bearing structure. And then next one is mainly this as shape of rectangular shape, and it is also used as using mainly using mortar for drawing walls. And one of the technical thing what you have to remember is the standard size of clay brick in Nepal. We find different size of bricks, mainly in Kathmandu Valley, mostly in Bhaktapur area. We find the little smaller one bricks. In the mainly in Tarai area, we found more big one bricks, and other part of the country we find middle sized bricks. So the size of the bricks may be based on the industry, their traditional practice, all these things. But for our engineering purpose or for the purpose of estimation or different purpose, we have to use this size: 240 mm in length, 115 mm in width, and 57 mm of thickness. This is the standard size of brick that is determined by the Nepal standard. That means government of Nepal. And for fixing these bricks, we use 10 mm thick mortar. Here, mortar means the mixture of sand and cement and water. We will study about it again. Binding mortar will be of 10 mm thick in the all sides of the brick, between two bricks. And there are a category of brick based on their manufacture, based on of their strength, based upon their properties. So these class are: first one is first class brick, another is second class brick, third class brick, and fourth class brick. You can see in the picture, first class brick mainly have very red, cherry red color, very sharp edges, very hard, durable, without cracks, without any, very smooth surface. It seems very regular, and it also produces metallic sound when sticking to two bricks. And next one is second class brick. Second class brick are those which are discarded from the first class brick. First class brick, those bricks which are unable to be in the first class brick, they will be treated as second class brick. These bricks have little cracks, little distortion in their shape. And third class brick are mainly unbound bricks. They are very dim in color, very dull in their sound production, or it may be very less strength. And fourth class bricks are badly distorted, overbond hard bricks. And based of this their property, we can use them in different works. And one of the thing we can categorize these bricks is by observing them. Just by observing, we can categorize them. But for technical purpose, we have to do some test. So one of the way is to our layman way,
A general way is to observe it, and based on the observation we can find. But other way is to do some sampling test, to take some sample from the brick mass. Uh, but all these bricks should be of uniform color, uniform, and from that uniform mass we take some sample and do some test. If this, and based on that laboratory test, then we will verify whether these bricks are first class, second class, or third class. So for first class brick, just on the site, construction site where the bricks are dumped from the factory, we can, based on its color, its shape, its smoothness in the surface, its texture, and sticking to bricks against each other. If the sound is metallic or ringing sound, we can categorize it. This is the side test. But for lab test, we have to do water absorption test, we have to do crossing strength test. In water absorption test, we do the water absorption test of bricks similar to that what we use in soil test, soil moisture testing. For example, gravimetric method, what we use, similar is the procedure here. You take a brick, and then what you do, you will immerse it in a water for a long time, mainly for 24 hours, and after that you will take the moist weight of that brick, and you will get a weight, W1 weight. Then you will take it for in a oven for 24 hours in 105 degrees Celsius. Then after that, you will, when the brick is very dry or hot at that condition, you will carefully take the weight of that hot brick, and from that brick you will get, from that test you will get the weight, dry weight, W2. Then W1 minus W2 will be the weight of the moisture that brick has absorbed from the water bucket. And then W1 minus W2 divided by W2 into percentage, into 100. That will give you the percentage. If the water absorption is less than 15%, then that brick will be categorized as first class brick. It will be sufficient to be in the first class category of the first class brick. If the moisture content is greater than 15%, then that will not be allowed for first class brick. It will be categorized in second class or third class based on the amount of moisture it absorbs. And another one test will be crossing strength test. For that purpose, we will take the brick to the lab, and there will be one of the hydraulic machine that will provide the crossing strength or compressive strength. And just for that purpose, we will put the brick on the machine, and we will just on the hydraulic machine, it will compress the brick, and until the brick will break or it will be crossed, then it will show the strength, how much strength the brick can hold before it crossed. If this value is greater than 10 Newton per mm square, then this will be categorized in first class brick. If the value is less than 10 Newton per mm square, then it will be in second class brick or third class brick. So these first class brick are mainly machine molded, because it should have very regular face, very uniform surface, without any cracks or stones in the surface, very uniform texture. And these bricks are mainly used where we don't do plaster, where the surface are exposed in outside exterior work. These bricks are mainly suitable, and they need not to do cover with the plaster of cement mortar. This is first class brick. And another, after categorizing the first class brick, from the remaining, now again we will select the second class bricks. Second class bricks have small cracks, distortion, and the water absorption is 16 to 20% is allowed. Moisture content up to 7 Newton per mm square is allowed, and these are mainly used for partition work, for centering of the reinforcement work,
always proposed. And third class brick are underbond, soft and light color, हेर्दैमा फुस्रो हुन्छ, and produce dull sound, and water absorption is about up to 20 to 25% of the dry weight, and used for temporary building. For example, just we are building some storehouse or a single story building for a few years, 5-10 years proposed. At that condition we can use third class brick. And fourth class bricks are very hard, but they are badly distorted in shape. They are brittle in nature, and they are mainly used for the purpose of foundation, or in the roads, or in foundation of floors in different way. And one thing you have to remember here is that when we make bricks, mainly the factory or brick factory don't plan to make second class brick, third class brick. They always plan to make first class brick, but due to the nature of the burning, due to the nature of the heating, because we cannot heat all the bricks in the same way, so automatically what happens, those bricks which are in the center of the screen, where brick are burned, and based on their ingredient, quality of the ingredient, the brick may be first class, second class, or third class. We have to while taking out from the factory, we have to categorize the bricks, and we'll do test, and we can use for different purpose. So to make a good earth brick, we use nearly 50 to 60% of silica, which gives strength, durability, and hardening to the brick, and nearly 20 to 30% of clay for its plasticity while molding, and 2 to 5% lime, so that the brick do not shrinkage on drying. Similarly, magnesia less than 1% for the color in the brick, and 4 to 6% of iron oxide that binds the brick particle with each other. These are the ingredients and their use, their importance. Then next one material is sand. We can find sand naturally as a granular material, or we can find sand from we can make it artificially also by crossing the stones. Mainly sand are found based on the source. One of them is pit sand, where sand are deposited naturally, and we excavate the sand from the ground or earth surface. They are found as a deposit and very excellent material for mortar making, for concrete works. We will study them later. And another one is river sand. Mostly in the Himalayan river we can find this running water carries lots of sand and deposit it in the bank of the river. They are fine and rounded grains. They are quite clean because the water in the river already have washed them, and mostly white in color. And another one is sea sand. Although we don't have sea here, most of the country have sea sand, and without washing, these sea sand are not recommended for construction work, because they contain a large amount of salt. So before using sea sand, they should be properly cleaned. Otherwise, they absorb the salt in the sand, may absorb the water from the atmosphere. So this moisture will causes different type of growth in the wall, that white color, white like salt like white, or fungus like something we see in the wall, that we call it efflorescence. So sea sand are generally not recommended without washing. And another one is artificial sand, what we produced as an alternative to the river sand, crossed in the crusher. And we can categorize sand as fine sand and coarse sand, because based on their size, often size of the ship, where they are, which they can pass or they can retain,
And fine sand are mainly useful in plastering works to give good finishing, and coarse sand are mostly used in masonry works, mainly to build walls with stones and these bricks. And a good sand should be clean, coarse, free from organic matters, so that they can't decay, free from clay. Only 3 to 4% of clay is permitted, and they should be sharp, angular, durable. They should not contain salts. Should be well graded. Different size of sand should be mixed. That will be very good for mainly brick wall and other um, concretes. Strong, and they should be strong and durable. They should be free from silt and clay coatings. One of the technical thing what we know in sand is that one of the term bulking of sand, we call it. The volume of the moist, partially moist sand is larger than the dry soil. What dry sand? This is the main thing here. If the sand is in saturated condition, what happens? After saturation, the sand and water will separate. The sand will settle down, what we call is decantation. The sand will settle down and the water will come up of the sand. But this condition is only after saturation. Before saturation, what happens? Saturation means all the pores fill up between the sand. But before saturation, the water in the sand or the moisture in the sand will make a thin film around the sand, so that the volume of the sand will increase. यसमा के हुन्छ त, चिसो बालुवा हल्का हल्का चिसो छ भने त्यसको चाहिँ एभ्री स्यान्डको पार्टिकलको बाहिर बाहिर चाहिँ के हुन्छ, एउटा वाटरको थिन फिल्म बन्छ, लेयर जस्तो बन्छ। र त्यो लेयरले गर्दाखेरि चाहिँ स्यान्डको पार्टिकलको साइज चाहिँ बढे जस्तो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री साइजको पार्टिकल फुले जस्तो हुनेको पार्टिकल साइज चाहिँ इन्क्रिज भयो वाटरको कारणले गर्दा, मोइस्चरको कारणले गर्दा। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले 5 देखि 8% मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ यदि स्यान्डमा थपिएको छ भने ड्राई स्यान्डमा 5 देखि 8% सम्म थप्दाखेरि 20 देखि 40% सम्म भोल्युम अफ स्यान्ड चाहिँ बढ्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि स्यान्डको काम गर्नु पर्यो, जस्तो ढलान गर्नु पर्यो, प्लास्टर गर्नु पर्यो, वाल लगाउनु पर्यो स्यान्ड सिमेन्ट मिसाएर, त्यतिखेर हामीलाई प्रोपोर्सन मिलाउनु पर्छ। वी हेभ टु युज द फिक्स्ड प्रोपोर्सन टु गेट द स्ट्रेन्थ। जति स्ट्रेन्थ चाहिने हो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई रिकमेन्डेड प्रोपोर्सन युज गर्नुपर्छ। त्यतिखेर हामीले स्यान्ड चाहिँ नापेर हाल्छौँ। 1 बोरा सिमेन्ट हाल्दा कति बोरा बालुवा हाल्ने भन्ने होइन, 1:4 भन्यो भने 1 बोरा बालुवा हाल्दा 4 बोरा चाहिँ बालुवा हाल्नु पर्यो भन्यो। तर हाम्रो बालुवा यदि चिसो छ, हल्का चिसो छ भने के भनेको त, त्यो चाहिँ फुलिएर ठुलो जस्तो हुँदछ। अनि हामीले बोरामा हालेर नाप्यौँ भने के भने, नर्मली त वी डोन्ट रिकमेन्ड दिस ब्याग्स होइन, हामीले त ट्युबमै ट्याङ्कमै भरेर गर्नुपर्छ भन्छौँ। तर अब त्यो प्र्याक्टिकल्ली गरिरहेको हुन्न। तर जेमा राखे पनि तपाईँको चाहिँ अघि चाहिँ 3 बोरा थियो भने फुलेर 4 बोरा भयो त्यसलाई होइन, 20 देखि 40% सम्म इन्क्रिज भएको छ भनेपछि त, भनेपछि चाहिँ के रहेछ त, हामीलाई चाहिँ हामीले 4 बोरा हाल्यौँ भनेर भन्दाखेरि पनि रियलमा चाहिँ त्यहाँ त चिसो भएको कारणले फुलिएर 4 बोरा भएर त स्यान्डको एमाउन्ट त लेस देन 4 ब्याग्स भइरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो मिक्सचरमा चाहिँ स्यान्डको एमाउन्ट त कम परिरहेको छ। हामीले जति हाल्नु पर्ने त्योभन्दा कम परिरहेको छ। कम पर्यो भने के भनेको छ, अब हाम्रो मिक्सचर चाहिँ एकदम कडा हुने भयो। त्यसले गर्दा क्र्याकहरू पनि हुन सक्ला एउटा। अर्को भनेको के भयो त, तपाईँको सिमेन्ट धेरै, बालुवा कम पर्यो भन्नु मतलब सिमेन्ट धेरै खर्च भयो नि त। उति नै मसला बनाउनु भएको छ, बनाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त, 4 बोरा बालुवा हाल्नु पर्ने 3 बोरा मात्रै परिरहेको छ। नापेको त 4 नापेको, तर पर्दाखेरि 3 परिरहेको छ, पानीले गर्दा फुलिएर छ। त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ वाट वी कल इट बल्किङ अफ स्यान्ड भनेर भन्छौँ। र अब यो चाहिँ हामीले टेस्ट कसरी गर्ने भन्दाको लागि चाहिँ यहाँ सिम्पल ड्रइङ हेर्नुहोस् पिक्चरमा। सुरुमा एउटा कुनै चिसो बालुवा लिनु भएको छ जुन हामीले युज गर्न लाग्छौँ, र त्यो बालुवाको चाहिँ हामीले के भने भोल्युम नाप्यौँ। यहाँ चाहिँ हाइट मात्रै देखाएको छ, किनभने साइज एउटै छ बिकरको भने चाहिँ भइहाल्यो, हाइटबाट मात्रै। बिकरको साइज एउटै छ भने अदरवाइज वी हेभ टु मेजर द भोल्युम। अब भोल्युम नाप्यौँ, त्यस पछाडि त्यसमा के गरौँ त, अब पानी हालिदिउँ, पानी थपिदिउँ। थपिदिएपछि सेचुरेसन भयो। सेचुरेसन भएपछि के हुन्छ त,
अहिलेको त्यो जुन वाटरको चाहिँ फिल्म बनेको थियो स्यान्डको बाहिर बाहिर त्यो फिल्म चाहिँ ब्रेक हुने भयो। सेचुरेसन भएपछि त एउटा एउटा स्यान्डको पार्टिकलको वरिपरि बनेको फिल्म र अर्को स्यान्डको पार्टिकलको वरिपरि बनेको फिल्म त एक आपसमा टच हुने भयो, डिजल्भ हुने भयो, है त, ब्रेक हुने भयो भने चाहिँ अब के हुन्छ, स्यान्ड स्यान्ड तल, पानी पानी माथि भयो। नाप्नु पर्यो है त। नाप्दाखेरि चाहिँ सबै यहाँ इक्जाम्पलमा सुरुमा चाहिँ 20% थियो, पछि चाहिँ 20 सेन्टिमिटर थियो हाइट है, साइज डायमिटर सेम छ भने हाइट मात्रै नापे पनि भयो, र 16 सेन्टिमिटर भयो भने अब तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्स कति आयो त, 4 सेन्टिमिटर आयो। दिस 4/16 गर्नु भने त्यो चाहिँ के हो त, कति पर्सेन्ट हुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ पर्सेन्टेज कति पर्सेन्ट चाहिँ स्यान्ड चाहिँ बल्किङ भएको छ, त्यसको बेसिसमा हामीले के गर्नु पर्यो त, अब हामीले चाहिँ मोटार बनाउने बेला, कङ्क्रिट बनाउने बेलामा त्यति पर्सेन्ट स्यान्ड चाहिँ एडिसनल्ली थपेर मात्रै युज गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ रिकमेन्डेड ग्रेड अफ कङ्क्रिट अर रिकमेन्डेड ग्रेड अफ मोटार बनाउनको लागि होइन। ग्रेड भनेको के हो, आई विल कम आउट इन द नेक्स्ट टपिक। ओके, अर्को वान अफ द एनदर कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल द्याट इज कमनली युज इन फार्म बिल्डिङ आर एग्रिगेट्स होइन, जुन हामी गिटी भनेर भन्छौँ। अलिकति स्यान्ड भन्दा चाहिँ लार्जर साइजको हुन्छ र गिटी पनि दुई किसिमको हामीले खस्रो गिटी र मसिनो गिटी भन्छौँ, कोर्स एग्रिगेट एन्ड फाइन एग्रिगेट। यो पनि सिपको साइज अनुसारले हामीले चाहिँ रिटेनिङ हुने र पासिङ हुनेको बेसिसमा क्याटेगोराइज गर्छौँ। र मेनली चाहिँ तपाईँलाई प्रपोजको हिसाबले होइन, हामीले चाहिँ जस्तो आरसिसी गरेको ठाउँहरू छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले फाइन एग्रिगेट चाहिँ रिकमेन्ड गर्छौँ, किनभने त्यहाँ चाहिँ रडहरूको बिचमा चाहिँ ग्याप नहोस् होइन, नअड्कियोस् भन्ने हिसाबले। र पिसिसी गर्ने ठाउँ, आरसिसी पिसिसी के हो त्यो पनि म बताउँछु तपाईँहरूलाई। पिसिसी गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले कोर्स एग्रिगेट चाहिँ बढी रिकमेन्ड गर्छौँ, किनभने त्यहाँ चाहिँ अड्किने ठाउँ भएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि। अब यसको चाहिँ सोर्सको हिसाबले नेचुरल्ली हामीले खोलाहरूमा पाउने डिपोजिटहरू हुनसक्छ, जुन चाहिँ अलिकति राउन्डेड सेपको हुन्छ। र अर्को चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले स्ल्यागहरू कतिपय इन्डस्ट्रीहरूबाट निस्केको चाहिँ स्ल्यागहरूलाई पनि युज गर्ने रहेछ एज एग्रिगेट। बेस्ड अन द सेपको हिसाबले राउन्डेड सेप हुनसक्छ, पार्टली राउन्डेड, एङ्गुलर, फ्ल्याकी भन्ने छ। राउन्डेड सेप पनि जुन रिभरमा एभाइलेबल हुन्छ त्यो पनि त्यति धेरै हामीले चाहिँ राम्रो मान्दैनौँ, किनभने राउन्डेड हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको बोन्डिङ बिट्विन द सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेटको बोन्डिङ चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन, चिप्लो भएर बस्नेको। त्यस्तै पार्टली राउन्ड भन्ने हुन्छ होइन, पिस ग्राभलहरू। त्यस्तै एङ्गुलर, जुन हामीले क्रसरबाट आउने चाहिँ एङ्गुलर चाहिँ एग्रिगेट आर गुड फर बाइन्डिङ पर्पज। अर्को चाहिँ फ्ल्याकी, सेडिमेन्ट्री रक्सहरूको चाहिँ फ्ल्याट खालको हुन्छ होइन, लेमिनेटेड रक्सहरूको त्यो पनि त्यति राम्रो मानिँदैन। एग्रिगेटहरू पनि त्यसको डेन्सिटी अथवा स्पेसिफिक ग्राभिटीको हिसाबले पनि नर्मल वेट, हेभी वेट र लाइट वेट भन्छौँ। अब यो नर्मल्ली अब हामीले चाहिँ हेभी लाइट के अरे हेभी वेटहरू चाहिँ फाउन्डेसनको लागि मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ र युजल्ली अरू पर्पजको लागि चाहिँ नर्मल वेट युज गर्छौँ। र यसमा के छ, जति तपाईँको हेभी भयो भने मोर एक्सपेन्सिभ बिकज अफ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अल्सो होइन। अब लाइट वेट भयो भने चाहिँ फुस्रो गिटी हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हल्का वाइट पनि हुन्छ र त्यो तपाईँको चाहिँ अलिकति लेस एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ र स्ट्रेन्थ, क्रसिङ स्ट्रेन्थहरू पनि कम हुन्छ। हेभी भयो भने स्ट्रेन्थ हाई हुने भयो। अब गुड क्वालिटी अफ एग्रिगेट भन्दाखेरि चाहिँ नेचुरल स्टोन ग्राभल कम्बिनेसन अफ दिस मेटेरियलहरू हुनसक्छ, हार्ड स्टोन ड्युरेबल हुनु पऱ्यो, फ्री फ्रम एनी कोटिङ्स, बाहिर चाहिँ क्लेहरू लेउ लागेको त्यस्तो हुनु भएन, माटो जमेको हुनु भएन, भेजिटेटेड म्याटरहरू हुनु भएन होइन। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ त्यसमा इम्प्युरिटिजहरू मिक्सिङ भएको जुनले चाहिँ पछि कोरोजनहरू हुने हुनु भएन। एन्ड नेक्स्ट वान मेटेरियल इज सिमेन्ट। सिमेन्टमा चाहिँ नर्मल्ली क्याल्सियम, सिलिका होइन जस्तो चाहिँ मिक्सचरहरू मिलाएर बने हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले बाइन्डिङ मेटेरियल इन मोटार कङ्क्रिटमा युज गर्छौँ। र सिमेन्टको कन्स्टिट्युट भन्दाखेरि चाहिँ लाइम, चुनढुङ्गा जुन हामी भन्छौँ, क्याल्सियम अक्साइड, त्यसले चाहिँ नर्मल्ली 2/3 पोर्सनको सिमेन्ट चाहिँ यसले कन्टेन गर्छ र यसको चाहिँ बाइन्डिङ सिमेन्टिङ एक्सनको रूपमा काम गर्छ। यो चाहिँ अरू चाहिँ हामीले र मेटेरियलहरू चाहिँ
सफिसिएन्ट क्वान्टिटी अफ लाइम चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ डाइ क्याल्सियम सिलिकेट ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट भन्ने हाम्रो जुन र मेटेरियल हो त्योबाट चाहिँ हामीले क्याल्सियमहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ। त्यस्तै सिलिका भएर चाहिँ SiO2 त्यो पनि हामीले ड्राई मेटरमा चाहिँ र मेटेरियलहरूबाट चाहिँ हामीले डाइ क्याल्सियम सिलिकेट ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटहरू चाहिँ युज गर्छौँ जुनले चाहिँ सिलिकाले चाहिँ मेनली स्ट्रेन्थ दिन्छ सिमेन्टलाई र अर्को चाहिँ एक्सेस कजेस द सिमेन्ट टु गेट सेट स्लोली। जति सिलिका धेरै भयो फेरि चाहिँ त्यसको सेटिङ टाइम चाहिँ स्लो हुन्छ है। त्यो चाहिँ सेटिङ भनेको चाहिँ जम्ने चाहिँ ढिलो हुन्छ, स्ट्रेन्थ चाहिँ ढिलो दिन्छ। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ एल्युमिनियम सपोज टु सेट क्विकली होइन, छिटो सेटिङ हुनको लागि चाहिँ हामीले अल्मुनियम अक्साइडहरूको युज गर्छौँ। इट अल्सो लोअर्स द क्लिङ्गरिङ टेम्परेचर। अर्को क्लिङ्गरिङ भनेको हामीले जुन सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा यसलाई चाहिँ होइन त्यसको क्लिन भित्र चाहिँ भट्टीभित्र बाल्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले सबै मिक्सरलाई चाहिँ बाल्छौँ। त्यसको चाहिँ टेम्परेचर पनि कम भयो भने चाहिँ त्यसले इनर्जी सेभिङ पनि हुनेको। एक्सेस भयो भने चाहिँ यतिकै रिड्युस द स्ट्रेन्थ अफ द सिमेन्ट। एल्युमिनियम धेरै भयो भने त्यसले फेरि स्ट्रेन्थ कम गर्ने रहेछ। आइरन अक्साइड गिभ्स द कलर टु सिमेन्ट। म्याग्नेसियम अल्सो हेल्प्स टु गिभ द कलर टु द सिमेन्ट। एक्सेस भयो भने चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ अनसाउन्ड हुन्छ भनेको। त्यस्तै क्याल्सियम सल्फेट अर जिप्सम विल बी एडेड एट द फाइनल स्टेज अफ म्यानुफ्याक्चरिङ। जिप्सम एडेड टु इन्क्रिज द सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट। होइन, यसले चाहिँ सेटिङ टाइम इन्क्रिज गर्छ। नर्मल्ली अरू सबै मिक्सरहरू चाहिँ क्लिनमा बालिसकेपछि होइन त्यसलाई चाहिँ पछि ग्रिन्डिङ गरेर फाइन पार्टिकल बनाएपछि बल्ल प्याकेजिङ गर्ने बेला चाहिँ जिप्समहरू चाहिँ हालिन्छ। र अब मेनली हामीले चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट भन्दा अझ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीलाई यसको चाहिँ टाइप छ। हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ कुन युज गर्ने र यहाँ केही केमिकल कम्पोजिसन भनेर चाहिँ कुनको पोर्सन चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। र मेन चाहिँ हामीले बजारमा तपाईँ सिमेन्ट किन्न जानुभयो भने द होइन पर्सन विल आस्क यु व्हिच सिमेन्ट यु आर वान्टिङ होइन। तपाईँलाई चाहिँ ओपिसी सिमेन्ट, पिपिसी सिमेन्ट, मेनली these two type of cement are the mostly available in market for ordinary use. अब यो अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्टको मेन फरक के हो भने दुईटाको चाहिँ सेटिङ टाइमको अथवा स्ट्रेन्थ दिने टाइमको चाहिँ के हो डिफ्रेन्सेस हो। दुईटै सिमेन्टले बराबर स्ट्रेन्थ दिन सक्छ है। त्यो चाहिँ कति ग्रेडको सिमेन्ट भन्ने हुन्छ। ग्रेडको स्ट्रेन्थ भनेर चाहिँ खास ग्रेडले डिटरमाइन गर्ने हो। 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड भन्ने हुन्छ। स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यसले डिटरमाइन गर्ने हो, ओपिसी र पिपिसीले होइन। तर ओपिसी पनि 43 ग्रेडको हुनसक्छ, पिपिसी पनि 43 ग्रेडको हुनसक्छ। तर तपाईँले चाहिँ ओपिसीले चाहिँ क्विकली के गर्छ, क्विकली तपाईँलाई चाहिँ स्ट्रेन्थ दिन्छ होइन, नर्मल्ली विदिन 28 डेज। तर 14 डेजमा धेरै स्ट्रेन्थ दिन्छ। जबकि पिपिसीले चाहिँ त्यही स्ट्रेन्थ दिनलाई 28 डेज लाग्छ र होल स्ट्रेन्थ गेन गर्नको लागि चाहिँ एबाउट अ इयर, मोर देन अ इयर, 1 वर्षसम्म 100%। 28 डेजमा दिने भनेको चाहिँ 90% स्ट्रेन्थ मात्रै हो। रिमेनिङ 10% स्ट्रेन्थको लागि चाहिँ 1 वर्षसम्म लाग्ने रहेछ। र अर्को चाहिँ आई थिङ्क विल डिस्कस इन मोर डिटेल इन दिस टपिक। ओके, अर्को चाहिँ भनेपछि ओपिसी र पिपिसीमा के रहेछ, यसको चाहिँ जुन म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि हामीले अघि भनेका जुन इन्ग्रेडियन्टहरू छ त्यसको पर्सेन्टेज चाहिँ भेराइ गरेर ओपिसी पिपिसी बनाउने रहेछ। र ओपिसी सिमेन्ट चाहिँ कम्पेरिटिभली के रहेछ त, बजारमा मार्केटमा तपाईँ जाँदाखेरि चाहिँ ओपिसीको प्राइस चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि पिपिसी भन्दा ओपिसी सेम स्ट्रेन्थको सिमेन्ट चाहिँ युजली 100 रुपिस जति एक्सपेन्सिभ हुन्छ पर ब्याग है त ओपिसी सिमेन्ट। त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अरू इकोनोमिक होइन डिमान्ड आदि सबै कुराले होला ओपिसी अलिकति एक्सपेन्सिभ छ। र ओपिसी चाहिँ हामीले कस्तो ठाउँमा युज गर्ने रहेछ त, जुन ठाउँमा तपाईँलाई चाहिँ सेटिङ छिटो गराउनु पर्ने छ, स्ट्रेन्थ छिटो लिनुपर्ने छ र होइन भनेको काम चाहिँ अलिकति छिटो गर्नु। जस्तो तपाईँ घर ढलान गर्दै हुनुहुन्छ, घर ढलान आरसिसी गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा तपाईँले सपोर्ट फर्म वर्क गर्नुपर्छ, सपोर्टहरू दिनुपर्छ। त्यो सपोर्टहरू सटरिङ भन्छ हामी होइन। त्यो सटरिङ चाहिँ तपाईँले ओपिसी हो भने तपाईँले 14-15 दिन पछाडि त्यसलाई खोल्नु पाइयो र अर्को लेभलको काम गर्न पाइयो। सटरिङ निकालेर वाल लगाउन पाउनु हुनेको होइन, अरू काम गर्न पाउनु हुनेको। त्यो हिसाबले पिपिसी युज गर्नु भने 28 डेजसम्म त्यसलाई एटलिस्ट राख्नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा हामीलाई अलिकति छिटो छिटो काम गर्नुपर्ने छ त्यो बेलामा हामीले ओपिसी युज गर्नुपर्छ।
र ओपिसी युज गर्दाखेरि चाहिँ छिटो स्ट्रेन्थ हुने भएर हिट अफ हाइड्रेसन भन्छ हामीले, हिट रिलिज हुने होइन त। त्यो हिट अफ हाइड्रेसन भनेको चाहिँ वाटर र सिमेन्टको केमिकल रियाक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ रिलिज हुने हिट हो। त्यो हिटलाई चाहिँ हामीले डिसिपेट गर्नुपर्छ है, एब्जर्ब गर्नुपर्छ। अदरवाइज के हुन्छ, त्यो हिटले गर्दा चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिट चाहिँ क्र्याक हुनसक्छ, क्र्याक हुन्छ नै है त। भने पछाडि ओपिसी युज गर्नुहुन्छ भने टाइम चाहिँ छिटो सेटिङ हुँदो रहेछ, तर के गर्नु पर्यो तपाईँ त्यसमा चाहिँ वाटर चाहिँ एड गरिरहनु पर्यो, त्यसलाई हामीले क्युरिङ भन्छौँ। झडान गरिसके पछाडि 24 आवरपछि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई वाटरिङ गरिरहनु पर्यो मोर केयरफुल्ली। त्यो हिट अफ हाइड्रेसन पिपिसीमा पनि डेभलप हुन्छ, तर अलिक कम हुन्छ, स्लो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्युरिङ चाहिँ अलिकति स्लोली गर्दा पनि हुन्छ। भनेपछि जुन ठाउँमा हामीलाई क्युरिङ गर्नलाई एकदम मेन पावर छ, वाटरको चाहिँ सब प्रब्लम छैन, ओपिसी युज गर्न सक्छौँ। जुन ठाउँमा चाहिँ हामीलाई होइन क्युरिङको पनि लागि पनि केही प्रब्लमहरू छ, तर हामी टाइम चाहिँ के गर्न सक्छौँ, वेट गर्न सक्छौँ भने हामी पिपिसी युज गर्न सक्छौँ है त। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल केही एक्सपिरियन्सको कुराहरू हो। अर्को चाहिँ ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट भन्ने छ, हाई अर्ली स्ट्रेन्थ सिमेन्ट अथवा क्विक सेटिङ सिमेन्ट। र तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हार्डनिङ र सेटिङ चाहिँ फरक कुरा हो है त। अहिले हामीले ओपिसी र पिपिसीमा पनि हामीले स्ट्रेन्थको कुरा गरेका छौँ नि, स्ट्रेन्थ छिटो दिने कि ढिलो दिने, ओपिसीले छिटो स्ट्रेन्थ दिने, पिपिसीले ढिलो स्ट्रेन्थ, त्यो भनेको हार्डनिङ हो है त। सेटिङ भनेको चाहिँ के हो, वर्केबिलिटीको कुरा हो। सेटिङ भनेको चाहिँ तपाईँलाई तुरुन्तै सिमेन्ट सेट भइहाल्ने कि तपाईँलाई त्यो पानी हाल्ने बित्तिकै सिमेन्ट बालुवा राख्नु, पानी हाल्ने बित्तिकै विदिन द 5 मिनट सेटमै सेट हुन्छ भने त्यो चाहिँ क्विक सेटिङ सिमेन्ट भयो। तर छिट्टैको चाहिँ हार्डनिङ हुन्छ, छिट्टै स्ट्रेन्थ दिन्छ भने त्यो चाहिँ हार्डनिङ, ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट भयो। त्यो चाहिँ विदिन 5 डेजमै हार्डनिङ हुन्छ। ओपिसीले भन्दा पनि छिटो, ओपिसीले 14 दिन लाग्ने स्ट्रेन्थ दिनलाई 5 डेजमै स्ट्रेन्थ दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट भनेर भन्छौँ। र यो ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्टको लागि चाहिँ हामीलाई होइन यो चाहिँ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट चाहिँ धेरै र ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट चाहिँ कम हुनुपर्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई विदिन 4, अझ मैले 5 भने 4 डेजमै होइन त। ओपिसी सिमेन्टले चाहिँ 14 डेजमा जति स्ट्रेन्थ दिन्छ, त्यो चाहिँ आरएचसीले चाहिँ 4 डेजमै दिने रहेछ। र पिपिसीले त्यही स्ट्रेन्थ दिनलाई चाहिँ 28 डेज लाग्छ होइन त। र यो चाहिँ अब अलिकति हामीलाई क्विक वर्क, जस्तो यहाँ चाहिँ हाइवेको स्ल्याबहरू भन्यो जुन ठाउँमा ट्राफिक, किनभने हामीलाई धेरै दिन चाहिँ त्यो सेटिङ हुनलाई पर्खिन पर्ने मिल्ने छैन, एकदम क्विकली काम गर्नुपर्ने छ, छिटो छिटो एकदमै छिटो चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्टहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब क्विक सेटिङ सिमेन्ट भनेको चाहिँ खास गरी पन्ड र वाटर वर्क होइन। हामीले चाहिँ ब्रिजहरू बनाउँदैछौँ, त्यसको चाहिँ फाउन्डेसन बनाउनु पर्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ पानी मुनि फर्महरू राखेर पानीभित्र काम गर्नु परेको छ होइन। पम्प लगाएर कन्टिन्युसली हामीले चाहिँ पानी तानिरहनु परेको छ होइन। जहाँ चाहिँ हामीलाई के छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले सिमेन्ट र चाहिँ वाटर मिसाएर अथवा एग्रिगेट कङ्क्रिट बनाएर हाल्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ छिटै सेट भइहालोस्। किनभने त्यहाँ अरू चाहिँ जुन सिपेज भएर आउने पानीहरू छ, जुन पम्पिङ गरेर हामीले कन्टिन्युसली फालिरहनु परेको छ, स्पेसल्ली हाइड्रो पावरको ड्यामहरू बनाउने बेलामा, ब्रिजको चाहिँ पिलरहरू भनौँ न, हाम्रो चाहिँ पायरहरू बनाउने बेलामा, त्यतिखेर चाहिँ हामीले यो क्विक सेटिङ सिमेन्ट चाहिँ नर्मली युजली अरू सिमेन्ट चाहिँ 30 मिनटको टाइम हुन्छ हामीलाई वर्केबिलिटीको लागि, काम त्यो मिक्सिङ गर्नलाई, प्लेसमेन्ट गर्नलाई। तर क्विक सेटिङ सिमेन्टमा चाहिँ हामीलाई 5 मिनटभित्रै त्यो चाहिँ प्लेसमेन्ट चाहिँ पानी मिसाएको 5 मिनटभित्र प्लेसिङ गरिसक्नु पर्यो, नभए त्यो चाहिँ साह्रो भएर काम गर्न नमिल्ने हुन्छ। तर त्यसले स्ट्रेन्थ गेन गरेर चाहिँ हुन्न, फेरि स्ट्रेन्थ गेन गर्न त टाइम लाग्ने भयो होइन। त्यतिखेर अब हामीले क्विक सेटिङमा पनि 5 डेजभित्रै स्ट्रेन्थ गेन गर्ने बनाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ व्हाइट सिमेन्ट भनेर छ। व्हाइट सिमेन्ट चाहिँ मेनली फर आर्किटेक्चरल पर्पज होइन। यो चाहिँ कलरको रूपमा सिमेन्टमा चाहिँ अरू सिमेन्टहरू ग्रे कलरको छ भने यसो चाहिँ व्हाइट कलरको हुन्छ। र त्यो चाहिँ हामीलाई एक्सटेरियर फेसहरूमा प्लास्टरको बाहिरपट्टि चाहिँ यो युज गर्ने। र अरू चाहिँ हामीले अहिले प्र्याक्टिकल्ली मार्केटमा युज भइरहेको व्हाइट सिमेन्टको काम भनेको चाहिँ एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल, खास गरी हामीले चाहिँ यो टाइल मार्बलको काम गर्ने बेलामा पनि त्यसमा चाहिँ यो होइन, पहिला हामीले त्यसमा जुन सिमेन्ट राख्छौँ, नर्मल्ली मोटार राख्छौँ, मोटारको माथिपट्टि चाहिँ व्हाइट सिमेन्टहरू राखेर अनि स्ल्याब त्यो चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ टाइल मार्बल ग्रेनाइटहरू चाहिँ फिट गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ त,
बाइन्डिङ चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ, टाँसिने रहेछ, त्यो फोर्सफुलमा चाहिँ युज हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ अब सिमेन्टहरू चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रेन्थ क्विकली दिने खालको सिमेन्ट चाहिँ राम्रो होइन। अनि वर्केबिलिटी राम्रो हुनु पर्यो, हामीलाई सफिसियन्ट टाइमिङ हुनु पर्यो, बाइन्डिङ प्रोपर्टी राम्रो, प्लास्टिसिटी राम्रो, मोइस्चर रेसिस्टेन्ट हुनुपर्ने र गुड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हुनुपर्ने भन्ने छ। सिलेक्सन एन्ड ह्यान्डलिङ भन्दाखेरि हामीले ग्रेडको कुरा गऱ्यौँ होइन। एटलिस्ट आरसिसी वर्क गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 43 ग्रेडको सिमेन्ट हुनु पर्यो। र 43 ग्रेड भनेको चाहिँ 43 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। अघि नै हामीले चाहिँ ब्रिकको चाहिँ जुन भनेको थियौँ होइन 10 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भने चाहिँ हामीले यदि सिमेन्टको चाहिँ क्युब बनाएर टेस्ट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ 43 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भन्दा बेसीको चाहिँ स्ट्रेन्थ दिन्छ भने त्यसलाई 43 ग्रेडको भन्छौँ। 33, 43 र 53 ग्रेडको एभाइलेबल छ होइन। 53 ग्रेडको चाहिँ मोर एक्सपेन्सिभ पनि हुने भयो र चाहिँ त्यो मेगा स्ट्रक्चरको हामी युज गर्न सक्छौँ। नर्मल्ली हाम्रो आरसिसी बिल्डिङहरूको लागि चाहिँ 43 ग्रेड र 33 ग्रेड भनेको हामीले चाहिँ युजली प्लास्टरिङ वर्कहरू जहाँ चाहिँ लोड लिनु पर्दैन, आर्किटेक्चरल पर्पजको लागि चाहिँ चाहिने ठाउँहरू युज गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भएको विदिन द 2 मन्थ्सभित्र चाहिँ युज गरिसक्नु पर्यो। र स्टोरेज गर्दाखेरि चाहिँ एयर टाइट होइन, पानीले मात्रै होइन हावाले पनि बिग्रिन्छ, त्यो एउटा एयर टाइट हुनु पर्यो स्टोर रुम होइन। त्यो कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। र सिमेन्ट युज गर्दाखेरि होइन, सिमेन्टलाई हामीले यतिकै त युज गर्न सकिन्न, त्यसलाई युज गर्ने भनेको आइदर मोटार बनाउने हो अर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कङ्क्रिट बनाउने हो। मोटार भनेको चाहिँ कहाँ युज हुन्छ? मोटार इज युज फर मेकिङ द बिल्डिङ द वाल्स होइन, ब्रिकको होस् अथवा स्टोनको होस्, मेसिनरी वाल भन्छ त्यसलाई हामीले होइन। सिमेन्ट स्यान्ड मोटार मेसिनरी भन्छ। त्यो ब्रिक मेसिनरी पनि हुनसक्छ, स्टोन मेसिनरी पनि हुनसक्छ। र मेसिनरी वालको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसमा चाहिँ मेनली मोटार बनाउँछौँ, सिमेन्ट स्यान्ड एन्ड वाटर मिक्सिङ गरेर। र मोटार चाहिँ एउटा काम भनेको वाल लगाउनलाई भयो भने अर्को काम चाहिँ हामीले मोटारको चाहिँ प्लास्टरिङ पोइन्टिङ पनि भन्छौँ है त। प्लास्टरिङ भनेको चाहिँ के भयो? बाहिरबाट कभर लगाउने भयो होइन, छोप्ने इरेगुलरिटिजहरूलाई फिनिसिङ राम्रो गराउनलाई। पोइन्टिङ भने चाहिँ इँटा देखिने गरी तर इँटाको चाहिँ जोइन्टहरूमा के गर्छ, जोइन्टहरू मात्रैको बिचमा मात्रै फिनिसिङ दिने, बाहिर इँटाको सर्फेस चाहिँ देखिने गरी त्यो खालको काममा युज गर्न सक्छौँ। यसको चाहिँ फङ्सन भनेको टु बाइन्ड टुगेदर द ब्रिक्स, यही कुरा मैले भनिसकेको। अब यसको मोटारको कम्पोजिसनमा चाहिँ स्यान्ड होइन, यसमा नर्मली हामीले अहिले चाहिँ सिमेन्टको कुरा गरेर स्यान्ड सिमेन्ट वाटरको चाहिँ मोटार हुन्छ। सिमेन्टको सट्टामा हामीले चाहिँ लाइम युज गरेर होइन चुनाको पनि के गर्न सक्छौँ, मोटार बनाउन सक्छौँ। स्यान्ड लाइम मोटार पनि बनाउन सकिन्छ होइन। त्यो मिक्सिङ गरेर त्यसलाई युज गर्ने बाइन्डिङ मेटेरियलको रूपमा, प्लास्टरिङको रूपमा, पोइन्टिङको रूपमा। पोइन्टिङ भनेको चाहिँ फेसहरू मात्रै मिलाउने रहेछ होइन, स्लरी बनाएर पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै प्लास्टरिङ भन्ने चाहिँ हामीले युजल्ली 1:4 भनेको चाहिँ 1 पार्ट सिमेन्ट 4 पार्ट स्यान्ड, अथवा 1:6 1 पार्ट सिमेन्ट 6 पार्ट चाहिँ स्यान्ड, यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सकिनेछौँ। र प्लास्टरिङको मेनली चाहिँ फिनिसिङ दिने रहेछ, डिफेक्टिभ वर्कमेनसिप। वाल लगाउँदाखेरि फेसहरू मिलेको छैन भने त्यसलाई छोप्ने काम गरिरहेछ। अनि अर्को चाहिँ डस्टहरू है, सिमेन्ट के अरे ब्रिक्स मात्रै हुँदाखेरि डस्टले त्यसमा के हुँदछ त भरिँदछ भने त्यो डस्टहरू धुलो नलागोस् भन्ने हिसाबले गुड एपियरेन्स अफ द बिल्डिङ एन्ड प्रोटेक्ट द वाल फ्रम रेन वाटर। रेन वाटर चाहिँ भित्र ब्रिकमा स्लिपेज भएर नजाओस्, एब्जर्ब गर्न नपाओस् भन्ने हिसाबले पनि प्लास्टरिङ युज गर्दा रहेछौँ। एन्ड अनदर युज अफ सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट इज मेनली टु मेक द कङ्क्रिट होइन। जुन हामीले ढलान गर्ने भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कङ्क्रिट भनेर भन्छौँ होइन। इट इज भेरी स्ट्रङ, ड्युरेबल होइन, जुन चाहिँ हाम्रो वाइडली अहिले युज भइरहेको मोडर्न वाइडली युज भएको होइन। अब नयाँ नयाँ अरू पनि कन्सेप्टहरू आइरहेछ। र कङ्क्रिटलाई चाहिँ हामीले मेनली चाहिँ यसको ग्रेडको हिसाबले चाहिँ क्याटेगोराइज गर्छौँ है। यसमा हामीले चाहिँ M10 भन्छौँ, M10, M15, M20, M25 भन्छौँ। त्यो भने चाहिँ स्ट्रेन्थ अघि नै ब्रिककै स्ट्रेन्थ भने जस्तै ब्रिकको चाहिँ हामीले 10 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भने जस्तो कङ्क्रिटको पनि त्यति बनाउन सकियो होइन। त्यस्तै 15 बनाउन सकियो, 20 बनाउन सकियो, 25 एटलिस्ट 25 बनाउन सकियो। र त्यो कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ विल डिपेन्ड अपन द proportion of the ingredient you have used to make this concrete. For example, 1:3:6 for M10
This means 1 part of cement, 3 part of sand, and 6 part of aggregate. This will, if you use one bag, so for example, one bag of cement, usually in our market, one bag of cement means 50 kg cement, but here this proportion is based on volume. One part of cement, 3 bag of sand, and 6 part of aggregate. 6 bag of aggregate will give M10, and M10 is mainly used for PCC work in foundation, or before making the foundation, also in the floors. M10 भनेको चाहिँ जस्ट ढलानको लागि युज हुन्न। हामीले चाहिँ ढलान भने आरसीसी को लागि युज हुन्न। आरसीसी भनेको रड हालेर गर्ने ढलान। त्यो चाहिँ नर्मली के को लागि युज हुन्छ त? त्यो चाहिँ हाम्रो जमिन भुइँमा अथवा वाल लगाउन भन्दा अगाडि, सुरु गर्नु भन्दा अगाडि सिधै माटोमा इटा राख्ने कुरा भएन। पहिला चाहिँ त्यहाँ हामीले सोलिङ गर्छौं। सोलिङ माथि बल्ल पीसीसी गर्छौं। इरिगेसन क्यानल बनाउनु पर्यो, पहिला सोलिङ गर्छौं हैन। सोइलिङ हैन, सोलिङ हैन, एसओएलआईएनजी सोलिङ। त्यसपछि सोलिङ भनेको इटाहरू टुक्रा टुक्रा राखेर त्यसमाथि पीसीसी गर्छौं। अनि मात्रै हामीले के गर्छौं त आरसीसी गर्नुपर्ने भने बल्ल रड राखेर आरसीसी गर्छौं। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ युज हुन्छ रहेछ M10। M10 मा सिमेन्टको पोर्सन चाहिँ कम छ, एन्ड लार्जर पोर्सन इज एग्रिगेट एन्ड स्यान्ड। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति इकोनोमिक भनेको सस्तो हुने भयो। अनि M15 1:2:4 भनेर भन्छौं। र M15 चाहिँ हामीले यो पनि फ्लोरमा आरसीसीहरू गर्नु पर्यो। पीसीसी अलिकति ड्युरेबल चाहियो, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सर्फेसको पीसीसीहरू गर्नु पर्यो भने M15 सम्म युज गर्छौं। 1 part of cement, 2 part of sand, and 4 part of aggregate. And M20 हामीलाई आरसीसी ढलान गर्नुपर्ने छ, रड राखेर ढलान गर्नुपर्ने, एटलिस्ट M20 चाहिन्छ हाम्रो रेसिडेन्शियल बिल्डिङहरू पनि। 1 part of cement, 1.5 bag of sand, and 3 bags of aggregate। यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ 20 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भन्दा बेसी दिनुपर्ने छ। सिमिलरली M25 बनाउनु पर्यो भने 1 bag of cement, 1 bag of sand, and 2 bag of aggregate गर्यो भने चाहिँ M25 बन्दो रहेछ। 25 न्युटन पर एमएम स्क्वायर को स्ट्रेन्थ दिने रहेछ यसले। दिस इज भेरी हार्ड। अनि यहाँभन्दा माथि ग्रेड बढाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो स्यान्ड, सिमेन्ट, एग्रिगेटको मात्रै रेसियो चेन्ज गरेर हुन्न। हामीले चाहिँ अरू पनि कुराहरूमा स्यान्डको पनि ग्रेडको कुराहरू आउँछ, अरू एडमिक्सरको कुराहरू आउँछ, त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ। The different stages of concrete production includes, first of all, you have to make a concrete in some place. You have to measure the amount of volume, which grade of concrete you are going to use, either M15, either M20, or M25, or M10. Based on that, first you have to find the volume of materials. How many bags of cement, how much amount of sand, how much amount of aggregates. First you have to measure the material, then you have to mix all this material with water, and then you have to carry from this mixing place to the placement place where the formwork is set. You have to transport these things, and then place it in the formwork, then compaction using vibrators, and after that you have to carry on curing of the cement for at least 7 days, and after that you can do finishing works like plastering and painting. So these are the different stages, and you may have heard about the RMC, ready mix concrete. These type of trucks, they carry direct this material from the industry to the site. All these processes are done. भनेपछि के रहेछ त, कङ्क्रिट बनाउनलाई पहिला हामीले मेटेरियल नाप्नु पर्ने छ, त्यसलाई मिक्सिङ गर्नु पर्ने छ। त्यो मिक्सिङ गर्ने कामको लागि चाहिँ हामीले अब आरएमसी युज गर्न सक्छौं, अदरवाइज मिक्सर मेसिनको युज गर्न सक्छौं। सानो सानो कामको लागि चाहिँ हामीले ह्यान्ड मिक्सिङ पनि गरेका छौं, सोबेलहरू युज गरेर। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट जहाँ मिक्सर मेसिनले हो भने पनि त्यसलाई केही सर्टेन डिस्टेन्स, इट मे बी फ्युअर लार्ज हैन, त्यहाँसम्म चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ त्यो जहाँ हामीलाई चाहिँ ढलान गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा खन्याउनु पर्यो। खनाएर त्यसलाई चाहिँ कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो। कम्प्याक्सन गर्नलाई चाहिँ कम्प्याक्सन गरिएन भने के हुन्छ, भित्रपट्टि चाहिँ भ्वाइड्सहरू बस्छ हैन। पछि चाहिँ फर्मा निकाल्दाखेरि खोक्रो गिटी गिटी देखिन्छ, पानी त्यहाँबाट चाहिँ चुहिएको हुनसक्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ फर्मवर्क राम्रो बनाउनु पर्यो हैन, सटरिङहरू गर्नु पर्यो।
र चाहिँ कम्प्याक्सनलाई चाहिँ भाइब्रेटरको युज चाहिँ अनिवार्य भनेको छ, भाइब्रेटर युज गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले सर्फेसलाई पछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्टर 24 आवर्स पानी चाहिँ याद गरेर क्युरिङ गरिरहनु पर्यो, भिजाइराख्नु पर्यो होइन, अनि फिनिसिङको गर्ने। क्युरिङ भने अघि पनि मैले भनि नै सकेँ होइन। तपाईँले चाहिँ सिमेन्ट र वाटर मिसाइसकेपछि त्यसमा के हुँदो रहेछ त, त्यसमा चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन भन्छौँ, हिट चाहिँ रिलिज हुँदो रहेछ र त्यसले चाहिँ टेम्परेचर बढ्दो रहेछ त्यहाँको कङ्क्रिटको। त्यही भएर हामीले त्यो हिटलाई रिलिज गर्नको लागि, त्यो हिटले गर्दा चाहिँ क्र्याकहरू हुन सक्ने रहेछ। त्यो क्र्याक नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, पानीको याद गर्ने रहेछ जुनले चाहिँ हिट एब्जर्ब गरोस्। त्यसको लागि चाहिँ क्युरिङ गर्ने र एटलिस्ट 7 डेजसम्म चाहिँ हामीले एकदम कन्टिन्युस क्युरिङ गर्नु पर्यो र 14 डेज 28 डेजसम्म चाहिँ हामीले क्युरिङहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ टाइम टु टाइम क्युरिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मोर सुइटेबल हुने रहेछ। र अब हामीले अर्को चाहिँ आरसिसी भनेर भन्छौँ। आरसिसी भनेको चाहिँ जुन हामीले अघि भनेको कङ्क्रिट छ M20, M25, M15, M10, त्यसमा रडको कुरा गरेको छैन, त्यहाँ स्टिलको कुरा गरेको छैन। त्यसले दिने भनेको त्यो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थमा जसरी ब्रिकको स्ट्रेन्थ थियो त्यस्तै स्ट्रेन्थ मात्रै दिने हो। र अब हामीले चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ भन्छौँ यसलाई हामीले। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ त्यो हाइड्रोलिक मेसिनले दुईपट्टिबाट थिच्दाखेरि त्यसले कतिसम्म थान्छ भन्ने कुरा हो। टेन्साइल स्ट्रेन्थ त्यसलाई तपाईँले एउटा चाहिँ रसी राखेर दुईतिर तान्नुभयो भने कति फोर्स होइन, ब्रिकलाई होस् कङ्क्रिटलाई होस्, थिच्दाखेरि त त्यसले थामिरहेछ, तर तान्दाखेरि के हुन्छ त, तान्दाखेरि त्यसले त स्ट्रेन्थ धेरै दिन सक्दैन। त्यो कारणले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने त्यसमा रड हाल्छौँ। रडले चाहिँ दुइटै कम्प्रेसिभ र टेन्साइल स्ट्रेन्थ दुइटै दिन्छ होइन। तन्किँदाखेरि पनि चुनिँदैन र चाहिँ थिच्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ के हुन त, क्रस्ट हुँदैन, भाँचिँदैन। त्यो हिसाबले यसको चाहिँ आरसिसीको नर्मल्ली आइरनको चाहिँ 415 देखि 500 होइन न्युटन पर एमएम स्क्वायर, जुन चाहिँ हामी कङ्क्रिटको लागि चाहिँ 1025 जुन भनिरहेको छौँ, स्टिलको चाहिँ धेरै हाई हुने रहेछ होइन। त्यही भएर हामीले अब ट्रस स्टिलै मात्रै पनि युज गर्न पनि सकिन्छ, तर पनि अहिले पनि स्टिल र स्टिल फेरि अब एक्सपेन्सिभ पनि छ। त्यो हिसाबले स्टिल र त्यसको कम्बिनेसन होइन, कङ्क्रिट र स्टिलको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले स्टिल भने त्यही होइन छड जुन भन्छौँ, त्यसको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ आरसिसी। यसको फुल फर्म चाहिँ रेन्फोर्स्ड सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेर भन्दछौँ। रेन्फोर्स्ड भनेपछि एफई आइरन बार, स्टिल बार चाहिँ त्यसमा युज गरेको रहेछ। र स्टिल बार कति युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ खासमा दुईवटा टेक्निक छ। एउटा थम्ब रुल होइन, जेनरल खालको बिल्डिङ होइन, तपाईँको चाहिँ 3 तल्लासम्मको बिल्डिङ र पिलर टु पिलर डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको 14 फिटसम्मको, के भन्दा धेरै नभएको 14 फिट मात्रै पिलर टु पिलरको डिस्टेन्स, कोलम टु कोलमको सेन्टर टु सेन्टरको डिस्टेन्स। त्यस्तै तपाईँको अर्को भनेको चाहिँ 1000 स्क्वायर फिटभन्दा सानो एरियाको होइन, प्लिन्थ एरियाको चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ छ भने नेपालको चाहिँ बिल्डिङ कोडले के भन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ थम्ब रुल दिएको छ, यति यति एमएमको रड चाहिँ राख्दा हुन्छ होइन। तपाईँको पिलरमा कति एमएमको राख्ने, बिममा कति एमएमको राख्ने, त्यस्तै तपाईँको स्ल्याबमा कति एमएमको राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। र रिङहरू बनाउनु पर्यो, स्टिरप्स भन्छौँ, स्टिरप्स होइन, त्यो कुराहरू छ। र अब त्यहाँभन्दा माथि हामीले फार्म स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि, सेडहरू बनाउँदाखेरि स्प्यान चाहिँ त्योभन्दा ठुलो हुने, हाइट पनि त्योभन्दा ठुलो हुने, 3 तल्लाभन्दा अग्लो हुने, त्यस्तो खालको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ डिजाइनिङमा जानुपर्छ। स्ट्रक्चर एनालाइसिस, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरलाई नै हामीले चाहिँ रडहरू कति राख्ने हो त भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यतापट्टि डिजाइनिङतिर जानुपर्छ, जुन हाम्रो चाहिँ स्कोपभन्दा बाहिरको कुरा भयो है। र वाटर सिमेन्ट रेसियो भन्छौँ। युजल्ली हामी 1 ब्याग अफ सिमेन्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ 30 लिटर चाहिँ वाटर युज गर्छौँ 1 ब्याग। र अब अलिकति हामी त्यसमा अलिकति ब्रेकडाउनमा गयो भने के छ भने तपाईँले 1 ब्याग भनेको 50 केजी भयो। 50 केजीमा तपाईँको चाहिँ 0.25 भने चाहिँ 25 केजी र 25 लिटर अफ वाटर चाहिँ इनर्जी केमा जाँदो रहेछ, हामीले चाहिँ यहाँ वेटमा भनेको छ, तर टेन्टेटिभ चाहिँ त्यो भोल्युमकै बेसिसमा आयो। हाइड्रेट द सिमेन्ट, सिमेन्टको हाइड्रेसनको लागि चाहिँ युज हुँदो रहेछ भने नर्मली चाहिँ 15 देखि तपाईँको चाहिँ 45 0.1 भनेको 15 लिटरदेखि 45 लिटर चाहिँ केमा जाँदो रहेछ, त्यो चाहिँ सरी अघि मैले 50 केजी भने 50 केजीको चाहिँ 0.25 भने त कति हुने भयो, 12.5 लिटर हुने भयो। 12.5 लिटर चाहिँ तपाईँको 1 पार्ट अफ सिमेन्ट
को चाहिँ 0.2 पार्ट अफ वाटर भनेको छ। त्यो भनेको 1 पार्ट सिमेन्ट, सबै एक बोरा सिमेन्ट भने कति हो 50 किलो, त्यसको चाहिँ 0.25 पार्ट भने कति भयो त 1/4 भयो। त्यो भनेको तपाईँको 12.5 लिटर चाहिँ हाइड्रेसनको जाएको रहेछ। त्यसरी तपाईँको बाँकी चाहिँ प्लास्टिसिटीको लागि चाहिँ 0.25 देखि 0.45 पार्ट चाहिँ त्यो वर्केबिलिटीको लागि मिक्सिङ गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँदो रहेछ। त्यसले गर्दा नर्मली चाहिँ 0.4%, 0.4 पार्ट भनेको चाहिँ 50 केजीको चाहिँ 0.45, नियरली 25 को हाराहारी चाहिँ त्यसमा चाहिँ राम्रो हुँदछ म्याक्सिमम स्ट्रेन्थको लागि। तर त्यसले के हुन्छ, वर्केबिलिटी चाहिँ गाह्रो हुन्छ। पानी कम हाल्यो भने मिक्सिङ गर्न गाह्रो, स्ट्रेन्थ हाई भए पनि राम्रोसँग थ्रुली मिक्स हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ जति स्ट्रेन्थ के गर्नु, जति चाहिँ वर्केबिलिटी सजिलोको लागि भनेर चाहिँ वाटरको एमाउन्ट बढाउँछौँ, त्यति फेरि त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्दै जान्छ। 27 देखि 30 लिटर चाहिँ जेनरली युज गरिरहेको पाउँछौँ। र अब हामीले एउटा चाहिँ स्टिल भएर नर्मल्ली चाहिँ के गर्छौँ त, जुन आइरन बार, रिबार पनि भन्छ त्यसलाई, रिबार रेन्फोर्समेन्ट बार युज गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब 415 न्युटन पर एमएम स्क्वायरको पनि हुनसक्छ, 500 चाहिँ न्युटन पर एमएम स्क्वायरको पनि हुनसक्छ स्ट्रेन्थ। त्यो बाहेक हामीले अरू पनि स्टिल सेक्सनहरू युज गर्छौँ होइन। त्यसमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्टिलहरू छ, माइल्ड स्टिल, डेड स्टिल, हाई कार्बन स्टिल, स्टेनलेस स्टिल भनेर चाहिँ यो सबै आइरनमा हामीले कार्बनको एमाउन्ट अनुसार कति कार्बनको एमाउन्ट छ त्यो हिसाबले क्याटेगोराइज गरे हुँदो रहेछ। र हामीले ट्रसहरू युजली बनाउनु पर्यो, स्टिल ट्रसहरू, त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्सनहरू होइन, रोल्ड सेक्सन भनेर चाहिँ आई सेक्सन, अनि सी सेक्सन, टी सेक्सन, जुन हामी तपाईँले यिनीहरू भनेको चाहिँ ट्रसहरू बनाएको ठाउँमा अथवा तपाईँले चाहिँ यो च्यानल गेटहरू बनाएको ठाउँमा, त्यस्तो ठाउँमा डिफ्रेन्ट सेपको चाहिँ स्टिलको चाहिँ पाइपहरू हुनसक्छ। जस्तो यहाँ सेप हेर्नु भने पाइप हुनसक्छ होइन, सोलिड पाइप, होलो पाइप, यो सबै चाहिँ स्टिल सेक्सन स्ट्रिप्सहरू हो। र अर्को चाहिँ मेटेरियल भनेको हामीले चाहिँ सिजिआई सिट, कोरोगेटेड ग्याल्भनाइज आइरन सिट भनेर युज गर्न सक्छौँ होइन। जुन तपाईँले जस्ता पाता भन्नुहुन्छ, कोरोगेटेड चाहिँ हामीले रुफिङ मेटेरियलको रूपमा होइन। र यसको चाहिँ हामीले थिकनेसको रूपमा पाउँछौँ। 6 गजदेखि 30 गजसम्मको पाउन सक्छौँ। यसको थिकनेस कतिको बाक्लो, जति गज चाहिँ हाई भयो त्यति त्यो के हुन्छ, पातलो हुन्छ। 0.025 इन्च भनेको 0.3 mm, र 6 इन्च भने 6 गज भने चाहिँ नियरली 5 mm को हुँदो रहेछ। झन् मोटो गज जति कम त्यति चाहिँ बाक्लो हुँदो रहेछ, हेभी हुँदो रहेछ। र यसको चाहिँ अब विड्थ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड विड्थ हुन्छ होइन। र अब हामीले यसको चाहिँ के हुन्छ त, लेन्थ चाहिँ हामीलाई भेराइटी अफ लेन्थमा पाउँछौँ है त। भेराइटी अफ लेन्थ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली हामीले चाहिँ 6 फुट लेन्थ, 9 फुट, त्यस्तै 12 फुटको पाउँछौँ। अब र यसको युनिट भनेको चाहिँ बन्डलमा हुन्छ। बन्डल भने एक बन्डलमा 72 फिट लेन्थको चाहिँ हुन्छ। र टिम्बर भनेर हामीले चाहिँ अब वुडहरूको पनि युज गर्न सक्छौँ होइन। टिम्बरलाई चाहिँ हामीले एउटा लोकल मेटेरियलको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ। र टिम्बरमा हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसमा अलरेडी भएको वाटर जुन छ, मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ हामीले विदिन द लिमिट 12 देखि 15% चाहिँ राख्नु पर्यो। नभए त्यसले के हुन्छ, पछि चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ डिस्टोर्सन हुनसक्छ, बाङ्गिन्छ, पछाङ्गिन्छ भनौँ होइन। राम्रोसँग चाहिँ फिटिङ नहुने हुन्छ विन्डोजहरू, डोर्सहरू। र यसलाई हामीले त्यो जुन त्यहाँ भएको मोइस्चर होइन, एक्टिभ मोइस्चर जुन छ स्यापवुडहरूमा, त्यसलाई हटाउनेलाई चाहिँ सिजनिङ भन्छौँ। एउटा चाहिँ नेचुरल्ली गर्ने सिजनिङ, काटेर थाक लगाएर स्ट्याक गराएर राखिदिने होइन। अनि हावाले नै त्यो मोइस्चर चाहिँ डिसिपेट गर्छ, ड्राइङ गर्छ भेरी स्लोली होइन। अर्को चाहिँ आर्टिफिसियल भनेर छिटो गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले वाटर सिजनिङ भने पानीमा डुबाएर राख्ने, अथवा चाहिँ क्लिनमा होइन हिट ट्रिटमेन्ट गर्ने, केमिकल ट्रिटमेन्ट गर्ने, इलेक्ट्रिकल ट्रिटमेन्ट गर्ने पनि सिजनिङहरू हुँदो रहेछ। र अर्को चाहिँ हामीले थ्याच भनेर जुन चाहिँ हामीले अब एउटा चाहिँ लोकल मेटेरियलको रूपमा चाहिँ खरहरूको युज गर्छौँ, भेजिटेसन प्लान्ट होइन, ड्राई, त्यसलाई चाहिँ हामीले थ्याच रुफ भनेर भन्छौँ होइन। लोकल्ली एभाइलेबल कतिपय चाहिँ कल्चरल रूपमा पनि हामीले डिफ्रेन्ट डिजाइनको चाहिँ थ्याच रुफहरू बनाएर पाउँदो रहेछौँ। र त्यसको लागि पहिला हामीले त्यसमा चाहिँ ट्रस, युजली वुडन ट्रस्टहरू बनाएर गर्छौँ। र वुडन ट्रस्ट गराउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ पार्ट्सहरू, जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने ऱ्याफ्टर भन्ने हुन्छ, डाँडा भन्ने हुन्छ, ब्याटेन्स भन्ने चाहिँ भाटा भन्ने हुन्छ होइन, किङ पोस्ट, रिज लाइन, किङ पोस्ट, क्विन पोस्ट भन्ने ट्रस्टको चाहिँ केही पार्टहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र अब
अर्को चाहिँ यो फर्मवर्कको कुराहरू छ। हामीले चाहिँ टिम्बरको बनाउने कि प्लाइवुडको बनाउने कि स्टिलको बनाउने सटरिङको लागि भन्ने कुराहरू छ। टाइम पनि नहोला सटरिङ लागेको छ, यो पिक्चरहरू हेर्नु होला। र लास्ट टपिक चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रिङ भएर जुन फर्मवर्क फर्मा भन्छौँ नि फर्मवर्क, त्यो फर्मालाई चाहिँ तलबाट हामीले टेका दिनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रिङ गर्ने भनेर भन्छौँ है त। टेका जुन चाहिँ नर्मल्ली हामीले लोकल्ली चाहिँ ब्याम्बोहरू युज गरेर पाउँछौँ, आरसिसी गर्ने बेलामा ब्याम्बोहरू युज गरेर पाउँछौँ। र कतिपयमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यो चाहिँ अहिले अब मोडर्नमा चाहिँ स्टिल पोस्टहरू नै युज गर्छ, स्क्रुहरू भएको फ्लेक्सिबल टाइपको होइन, त्यो खालको चाहिँ यो गर्छौँ हामीले। त्यो चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छ टपिक। र भोलिको क्लासमा चाहिँ अब हामी बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको कुरा गरौँ होला। This is for today. You have